Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم راح نشوفوا حل composition de français du premier trimestre pour les élèves de 5e année primaire. بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي نشوفوا كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان. Le texte عندنا النص le renard. Le renard est un animal sauvage et mammifère. Il a un front large, son museau est long et pointu. Ses pattes sont courtes et fines, il a une belle fourrure. Le renard vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. Pour dormir, il creuse un terrier, il se déplace presque toujours sans bruit, il se nourrit surtout de rats, d'oiseaux, de poissons et même de hérissons. يعني الثعلب هو حيوان متوحش ثديي عنده جبهة عريضة فمه طويل وبوينتو سيبات يعني أطرافه قصيرة ورقيقة إلى une belle forêt عنده فرو على جسمه كاين فرو جميل جدا لو رونار يعيش في الجبال في الغابات أو في الهضاب عندما ينام يحفر حفرة وينام فيها طبعا il se déplace يعني ينتقل بدون ضجيج يعني بدون بلا ما يدير الضجيج il se nourrit يتغذى خاصة على الجرذان العصافير الأسماك وأيضا القنافذ. Les questions compréhension de l'écrit choisis la bonne réponse اختر الجواب الصحيح. Le renard a un museau. الثعلب عنده فم large et pointu عريض ومدبب ولا long et pointu طويل ومدبب ولا court et pointu ولا قصير ومدبب. إذن في النص شفنا il a son museau هاهي son museau est long et pointu. donc نختار الجواب الثاني هذا هو الجواب الصحيح. Où vit le renard? أين يعيش الثعلب؟ نشوفوا في النص le renard vit dans les montagnes في الجبال les forêts الغابات ou les plaines أو في الهضاب. donc نكتب الجواب نبدأ من السؤال نقول le renard نبدأ دايما بالفاعل le sujet le renard بعد الفعل يأتي الفعل le renard vit dans les montagnes في الجبال virgule les forêts et ou les plaines. السؤال الثالث transforme la phrase suivante à la forme négative يعني حول الجملة التالية إلى جملة منفية نيجاتيف يعني راح نزيدوا أدوات النفي أدوات النفي اللي هما ne pas ne plus ne jamais etc. alors le renard vit à la maison ne et pas هذو تاع la négation ne دايما تكون قبل الفعل و pas تكون بعد الفعل نحوس على الفعل هنا هو في إذا قبله رايح نحط ne وبعده رايح نحط pas. نقول le renard نكتب ne هاهي قبل الفعل اللي هو في pas بعدها نحط pas à la maison الثعلب لا يعيش في البيت. دونك قبله قلنا حطينا ne وبعده حطينا pas. écrit correctement اكتب بشكل صحيح يعني رايحين هنا عندنا الفعل رايح يتصرف مع tu et vous il se déplace sans bruit. هنا عندنا le verbe pronominal ما ننساوش هذا le pronom se رايح يتغير مع كل ضمير مع tu يرجع te tu te déplace نكتب déplace مع tu la terminaison تاع tu هي es. tu te déplaces sans bruit. vous مع vous رايح نكرر الضمير vous نقول vous vous déplacez vous vous déplacez.
sans bruit. أنتم تتنقلون بدون ضجيج. Complète. أكمل. Le directeur adore voir le renard. المدير يحب رؤية الثعلب. Alors عندنا هنا le directeur حطلنا في مكان le حطلنا لا. واش معناها؟ معناها رايحة نحول الكلمات إلى مؤنث. عندنا le directeur. le directeur نشوفوا النهاية تاعها خلاص بتور. حنا قلنا الأسماء المنتهية بتور تأخذ تخيس في المؤنث نحذف تور وأضع في مكانها تخيس. إذا نقول la directrice aime ولا adore voir la renarde. هنا نزيد حرف الأ. Sixième, souligne le sujet, entoure le verbe et encadre le complément d'objet direct. يعني سطر الفاعل أحط الفعل وضع في إطار le complément d'objet direct. نروحوا للجملة le Fennec creuse un grand terrier. على رانا نحكو على le Fennec. Donc le Fennec هو le sujet رايحة نسطرو. entoure le verbe. أين هو الفعل؟ الفعل مكانه دائما بعد الفاعل. مادام عندنا الفاعل هو le Fennec إذا creuse هي le verbe. وحوط الفعل. encadre le complément d'objet. donc le Fennec creuse quoi؟ مطرح السؤال quoi؟ ماذا حفر الفنك؟ الفنك حفر un grand terrier. حفرة كبيرة. donc حفرة كبيرة هي complément d'objet direct. المطلوب complément d'objet direct نضعه في إطار dans un cadre. Production écrite, تعبير كتابي. Ton école organise un concours de la meilleure production sur les animaux. يعني المدرسة نظمت أحسن يعني مسابقة لإنتاج موضوع حول الحيوانات. Écris un court texte de 4 à 5 phrases où tu décris un animal cité dans la boîte à outils ci-dessous. يعني اكتب فقرة من 4 إلى 5 جمل حيث تصف حيوان مذكور في العلبة أسفله. هاي العلبة la boîte à outils هذه هي. mais les verbes au présent de l'indicatif الأفعال نصرفوها في الحاضر. utilise la troisième personne du singulier bien sûr باش pour éviter la répétition لازم نعوضوا الاسم تاع الحيوان. ماشي كل مرة نقولوا مثلا لو لازمنا نعوضوا بالضمير المناسب له. إذا كان مؤنث نحط ال، إذا مذكر نحط il. N'oublie pas les majuscules et la ponctuation. ما ننساوش la majuscule في بداية كل جملة وأيضا la ponctuation يعني الفواصل والنقاط إلى آخره. Aide-toi du tableau ci-dessous pour décrire ton animal. ساعد نفسك بالعلبة لتصف الحيوان. العلبة هذه عطاوها لنا باش نتفاداو لي فوت دورتوغراف ما نغلطوش في الأخطاء الإملائية. حنا التعبير رانا مدربين عليه كي نكتب بدون أخطاء. عندكم الحيوانات المقترحة اللي هي لا غازيل يعني الغزالة وعندنا ليليفون الفيل وعندنا لولو اللي هو الذئب. لا بوات امو الكلمات المساعدة. عندنا لي نون الأسماء لا غازيل دي بات الأطراف لي كورن القرون بلونت نباتات أرب الحشيش لو ديزير الصحراء. ليليفون عنده اون ترومب يعني خرطوم لا فوري الغابة دي فوي دارب أوراق الأشجار لا فوري هنا معاودة 2 مرات. عندنا لولو الذئب لي زوغي الأذنين لا كو لا فوري دي زانيمو إي لي موطون. لي فيرب بالنسبة للأفعال هادو دايما نذكروهم في أي موضوع خاص بالحيوانات. هادو لازم فيه 5 ولا فيه 4 لازم ينذكروا. لو فيرب اتر هنا باش نقولوا وين يعيش إلى آخره. هنا افواغ واش عنده. سو نوغيغ يتغذى ولا مونجي. فيفغ يعيشوا اي شاسي. هذه شاسي ماشي دايما. alors عندنا لي زادجيكتيف الصفات. سوفاج متوحش. رابيد سريع.
فين يعني رقيقة، لونغ طويل طويلة، غرون كبير، سوفاج متوحش. سوفاج متوحش معاودة هنا، لونغ طويل، بوتيت صغيرة. بون هنا نظن مادام حط لك الخطوط يعني كل حيوان عنده الصفات تاعو. نشوفوا نديروا امثله، ناخذوا مثال على كل حيوان. وانتم طبعا في الامتحان مطلوب فقره واحده فقط، ماشي جميع الحيوانات، اختر حيوان واحدا فقط. نروحوا نديروا واحد على لا غازيل ونطبقوا نفس الشيء على الحيوانات الاخرى. الوغ العنوان ما نساوش العنوان دائما، لا غازيل، نبدا بالغزاله، لا غازيل. بون لا غازيل نعرفوها، نمدوا لها لا ديفينيسيون تاعها، نقولوا لا غازيل est un animal sauvage، يعني متوحش، حيوان متوحش. دركا نروحوا ونقولوا وين يسكن، وين تسكن، وين تتغدى، ومن بعد نقولوا واش المميزات تاعها، ومن بعد في الاخير نعطيو صفه من صفاتها. نروحوا نعوضوا دركا لا غازيل، ما نزيدوش نعاودوا لا غازيل، نقولوا ال هي مؤنث نعوضها بال. ال في تسكن دون لو ديزير، تعيش في الصحراء، دون لو ديزير. نقولوا النوع تاعها ال اي herbivore، اكلات العشب، من اكلات العشب، ال اي herbivore. مادام هي من اكلات العشب دونك نقولوا واش تاكل، elle se nourrit، elle se nourrit d'herbe، تاكل الاعشاب. دوكا نشوفوا واش عندها باش تتميز الغزاله. الغزاله تتميز بالقرون ال ا دو جولي كورن، القرون تاعها شابين، جولي كورن. واش تاني واش عندها ايضا، اي دي بات فين، اطرافها رقيقه، اي دي بات فين. نروحوا دركا نعطيو جمله نوضحوا الميزات تاعها ولا الصفه اللي من صفاتها. نقولوا دوك نرجعوا نقولوا لا غازيل باسكو عوضناها في الاول، دركا نعاودوا نرجعوا لاسمها. لا غازيل اي تري بيل، جميله جدا. هنا كلمه بال نقدر نعوضها بصفه اخرى، مثلا فراجيل يعني حساسه، ولا نقدر نقول الاي رابيد هي سريعه جدا، ولا نقدر نقول ديليكات حساسه. هذا هو التعبير تاع الغزاله. دوكا نروحوا ليليفون بنفس الطريقه وبنفس الجمل، فقط نغيروا الاشياء اللي لازم تتغير. على نقولوا ليليفون ايت ان انيمال سوفاج، كيف الجمله الاولى تبقى كما راهي. ليليفون est un animal sauvage، متوحش. نقولوا النوع تاعو il est herbivore، il est herbivore يعني il se nourrit d'herbe. se nourrit هذه نقدروا نعوضوها بمونجي، il mange de l'herbe، il se nourrit de plantes ولا d'herbe، تغذى على نباتات. وين يعيش، il vit dans la savane ولا la forêt، كيف يعيش في الغابة. واش المميزات تاعو، واش عنده، واش هي الاشياء اللي يتميز بها. il a de grandes oreilles، اول حاجه ودنيه كبار بزاف، il a de grandes oreilles. حاجه الثانيه عنده une longue trompe، عنده خرطوم
طويل. نزيدو حاجة أخرى. et deux défenses en ivoire. يعني عنده زوج أنياب من العاج. نروحو دركا نقولو صفة من صفاته. نقولو c'est le plus grand animal de la forêt. يعني أكبر حيوان في الغابة. Et le plus grand, c'est le plus grand animal de la forêt. خلصنا من l'éléphant. دركا نشوفو لو لو بنفس الطريقة. Alors نقولو le loup est un animal sauvage. عرفناه حيوان متوحش. وين يعيش؟ il vit dans la forêt. il vit dans la forêt. النوع تاعو il est carnivore. هو من أكلات اللحوم. il est carnivore. il se nourrit de viande. يتغذى على اللحوم. مميزاته il a un museau pointu. عنده deux yeux. عنده عينين لامعتين دلالة على المكر والخداع. deux yeux brillants. وعنده أيضا et une longue queue. ذيل طويل جدا. نروحوا للصفة من صفاته. le loup est un animal féroce et rusé. يعني قوي وماكر. يعني حيلي. إذن كما لاحظتوا كتبنا الفقرات. استعملنا لو فيرب être. استعملنا لو فيرب avoir. استعملنا لو فيرب se nourrir. استعملنا لو فيرب vivre. طبعا نصرفوهم مادام استعملنا الضمائر لازم يتصرفوا وبطريقة بسيطة جدا. وهذه هي أحسن طريقة لكتابة موضوع في السنة الخامسة لا أكثر ولا أقل. ما ندخلوش في التفاصيل لأن البرنامج تاعهم هذا هو يعتمد على 4 أفعال. يعني نتحصل على 4 جمل. شكرا للاستماع وحظ موفق.